Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna,
Continuing with our theme, accusing Krishna in pure love and mad hate. Продолжаем нашу тему обвинения Кришны в чистой любви, безумии и ненависти. Now, those of you who were here yesterday, remember we found out that most of us are neither in pure love of Krishna or mad hate of Krishna. Те из вас, кто был вчера, большинство из нас обнаружили, что мы, то есть большинство из нас не находится ни в той, ни в другой категории. Мы и не любим Кришну, и не ненавидим его. Nevertheless, so many here said that they had some problems with Krishna that they wanted to accuse him of. Тем не менее, некоторые признали, что у них есть некоторые сложности в отношениях с Кришной, и есть причины его обвинять. We heard from so many persons reasons why they felt they could accuse Krishna. Мы выслушали от многих причины, почему, как они считают, они могли бы обвинить Кришну. And we assume that such persons are not pure lovers of Krishna, nor are they mad demons. И мы предполагаем, что такие преданные не являются чистыми, не обладают чистой любовью к Кришне, но они при этом и не являются безумными демонами. What we are dealing with is the expectations of a conditioned soul. То, с чем мы имеем дело, это ожидание обусловленных душ. To be a conditioned soul means you want material things for your satisfaction. Что значит быть обусловленной душой? Это значит желать каких-то материальных вещей ради своего удовлетворения. We forget that everything material is dependent on conditions. Мы забываем, что все материальное зависит от условий. So when Krishna doesn't give us what we think we want, we accuse him. Поэтому, когда Кришна не дает нам то, что, как мы считаем, мы хотим, мы его осуждаем. We think we know what we want. Мы думаем, что мы знаем, что мы хотим. Right? Верно? And if we are a mixed devotee, we think that I do service for Krishna and then he gives me what I want because I know what I want. Если наше преданное служение нечисто, то мы думаем, что я делаю служение для Кришны, потому что он должен мне дать что-то, то, что я хочу. How many of you here think you know what you want? Raise your hand. Кто из вас здесь считает, что он знает, что хочет? Поднимите руку. Is it pure devotion only? Это чистая преданность? Be honest, raise your hand. Поднимите руки, кто честный. Only pure devotion, nothing. Простите, кто хочет чистую преданность, ничего нового? Поднимите руки. Oh, really? Very good. No, we don't want to discourage you, we want to encourage you. Замечательно. Мы не хотим вас разочаровывать, мы хотим вас, наоборот, вдохновлять. But when we take an honest look in our heart, we see some other things. Но если мы честно посмотрим в свое сердце, мы увидим там кое-что другое. We see some monsters in the dark lake. Помимо всего прочего, мы увидим там монстров, которые обитают в темном озере. And those monsters in the darkness of our heart are desires for something other than Krishna's pleasure. И эти монстры вот в этом темном омуте нашего сердца, это желание, отличное от желания удовлетворить Кришну. So quickly, let's hear some more accusations that you have. Давайте быстренько еще послушаем, у кого какие обвинения по отношению к Кришне есть. Долго ждать. We have to wait
wait too long for what? Мы должны долго ждать чего? Кришна према. I see. So you want bhakti like instant То coffee? есть вы хотите бхакти как быстро растворимый кофе, да? You know, little children always think that they have to wait so long before they can play with a toy or do what they want. То есть детям, маленьким детям обычно, они обычно как думают? Вот им нужно долго ждать, прежде чем они смогут поиграть с какой-то игрушкой или сделать то, что они хотят. So we are childish in this way also. В этом смысле мы вот подобны таким детям. Oh, I've been doing devotional service for so long. Я так долго совершал преданное служение. For so long I've been giving everything to Krishna. Так долго я все отдавал Кришне. Where is he? Где же он? Where is pure love of Krishna? Где же чистая любовь к Кришне? We are childish. Мы маленькие дети. Love of Krishna is so extraordinary that even if you have to wait hundreds of lifetimes, it is nothing. Любовь к Кришне настолько невероятна, настолько необычайна, что даже если вам придется ждать ее сотни жизней, это ничто по сравнению с результатом, который вы получите. Do you know that in Chaitanya Leela what happened with the devotee of Lord Chaitanya named Mukunda? Вы знаете, что произошло с преданным Мукундой, преданным Господа Чайтаньи, Чайтанья Лили? Who knows? Raise your Кто hand. знает, поднимите руки. Okay, I will tell it. Ну хорошо, я расскажу. Lord Chaitanya was revealing his Mahaprakash, his form for satisfying all the devotees' spiritual desires. Господь Чайтанья являл свою форму, свою Махапракаш, форму, которая удовлетворяет, исполняет желания всех его преданных. And all the devotees, one by one, could come before Lord Chaitanya and have their spiritual desires fulfilled. И все преданные один за другим подходили к Господу Чайтанье, чтобы исполнить свои духовные желания. They would ask that they could become more pure. They would ask for their relatives to become pure. Они просили либо чтобы самим стать более чистыми, либо чтобы их родственники стали чище. So the devotees noticed, Mukunda, why hasn't he been invited? И преданные заметили, почему же Господь не приглашает Мукунду? He is such a dear devotee of Lord Chaitanya. Он такой дорогой преданный Господа Чайтаньи. They asked Lord Chaitanya, why haven't you called him forward? Они спросили Господа Чайтаньи, почему ты его не подзываешь? And Lord Chaitanya said, that Mukunda is a cheater. А Господь Чайтанья сказал, that Мукунда обманщик. One minute he associates with the Vaishnavas, the next minute he associates with the Mayavadis. Он общается то с вайшнавами, то с майявади. I don't want anything to do with it. Я не хочу с ним иметь никакого дела. In fact, I never want to see him again. На самом деле я не хочу вообще его никогда больше видеть. Sri Chaitanya Mahaprabhu has said of his dear devotee Mukunda, who sang kirtan so sweetly, I never want to see him again. Так Господь Чайтанья сказал о своем дорогом преданном Мукунде, который так сладостно исполняет санкиртан. Он сказал, что я не хочу больше видеть его. So the devotees told that to Mukunda. He was behind a curtain. И преданные сказали об этом Мукунде, который прятался за занавеской. He could not see Lord Chaitanya, but he was outside the room behind the curtain. То есть он не видел Господа Чайтаньи, но он находился за пределами комнаты, за занавесом. So Mukunda, he was devastated. Мукунда, конечно, был совершенно подавлен, разрушен. Never see Sri Gaurahari again. Он никогда больше не увидит Шри Гаура Хари. The devotees pleaded with Lord Chaitanya. И преданные умоляли Господа Чайтаньи. Mukunda's voice, it melts the hearts of all the devotees. Голос Мукунды топил сердца всех преданных. He's so dear to you and everyone. Он же так дорог тебе и всем. Lord Chaitanya said, enough, I don't want to see him again. Господь Чайтанья сказал, ну хватит, перестаньте говорить, я больше не хочу его видеть. So the devotees went to the edge of the room, behind the curtain where Mukunda was, and said, I'm sorry, there's nothing we can do. Преданные подошли в угол комнаты, где находился Мукунда, и сказали, прости, мы ничего не можем сделать. So Mukunda, in his devastation, said, please ask Lord Chaitanya if there'll ever be a time when I can see him.
И пораженный Мукунда в отчаянии сказал: пожалуйста, спросите у Господа Чайтаньи вообще когда-либо, смогу ли я его увидеть. So the devotees asked Lord Chaitanya. Преданные спросили у Господа. Lord Chaitanya said, you can tell him he'll see me again after 10 million births. Господь Чайтанья сказал: скажите ему, что он сможет увидеть меня через 10 тысяч жизней. So the devotees went and told Mukunda that. Через 10 миллионов жизней. Преданные сказали Мукунде об этом. What was Mukunda's reaction? Как отреагировал Мукунда на это? 10 million births! 10 миллионов рождений. Замечательно. Я смогу увидеть его снова. Всего лишь через 10 миллионов жизней. И он начал танцевать в блаженстве. 10 миллионов. Всего лишь 10 миллионов я увижу его. So the devotees, while Mukunda was dancing in ecstasy and chanting that, the devotees went and told Lord Chaitanya. И пока Мукунда танцевал в блаженстве, преданные отправились и рассказали о том, что произошло Господу Чайтанье. This was Mukunda's reaction. Вот, они рассказали ему, как отреагировал Мукунда на это. Lord Chaitanya was very pleased. Господь Чайтанья был очень доволен. He said, tell him to come now. Он сказал: ну, зовите его сюда. So the devotees went and told Mukunda that. Преданные пошли и сказали Мукунде об этом. But he couldn't hear because he was just dancing in ecstasy. Но он ничего не слышал, потому что в экстазе танцевал. Через 10 миллионов они не пытались что-то сказать. А он ничего не слышал. This is bhakti. Потому что это его бхакти. Too much, huh? Чересчур, да, наверное. If we don't get what we want after 1 or 2 years, we become angry, right? Если мы не получим то, что хотим через год, через два, то мы начинаем злиться. Let us think of all the things we want. Давайте подумаем о всем том, чего мы хотим. You want to go to India every Хотим year. каждый год ездить в Индию, You want to get married. You want a beautiful wife, beautiful husband. жениться, выйти замуж, хорошую жену, хорошего мужа. Not simply beautiful wife, beautiful husband, but with money. Не только хорошей жены и мужа, но и с большими деньгами. What else? Что еще? Huh? Не работать. No working. Just staying at home chanting all Просто day. дома сидеть и людей покрыть. So we are like children. We don't really know what we want. Мы подобны детям, мы на самом деле не знаем, чего мы хотим. But it's hard to admit that. Но сложно в этом признаться. Anyone else? What are you going to accuse Krishna of today? Кто-нибудь еще, в чем вы можете сегодня обвинить Кришну? Почему Кришна, обладая таким могуществом, не может лично явиться перед каждым и сказать: глупец, поклоняйся мне, ты таким образом станешь счастливым? So much influence and power. Why can't he just say that you become your devotee and worship him? Oh, this is the usual point about why doesn't Krishna force me to love him? Это обычный такой распространенный аргумент. Почему же Кришна не заставил меня полюбить его? Because he's all powerful, yes? Потому что ведь он всемогущий, правильно? Но он же может привлечь. But there's a difference between attraction and being forced. Есть разница между привлечением и принуждением. Are you a married man? Вы женаты? What you want? Вы хотите жениться? Не знаю. That means yes. Это означает да. So, do you want your future wife to be attracted to you, or do you want her to be forced to be with you? Хотите ли вы, чтобы ваша будущая жена привлекалась с вами, или вы хотите, чтобы ее, или вы хотите заставить ее привлекаться вами? Сложный вопрос. The male ego wants to feel that, oh, she is so attracted to me because I'm so wonderful. Мужское эго, но ему хочется чувствовать, что она привлеклась мной, потому что я такой замечательный человек. You don't want anyone who says they're forced to be with you. Вы не хотите, чтобы с вами рядом находился тот, кого заставили быть с вами?
Krishna is the actual only male. Everyone else is female. На самом деле Кришна единственный настоящий мужчина, все остальные женщины. So why should the supreme male, the real Purusha, why should he have forced love? Так почему же верховный мужчина, настоящий Пуруша, почему он должен желать такой вот любви по принуждению? I explain this every year. Я каждый год это объясняю. Once you understand that Krishna is the supreme enjoyer, then you should understand he knows how to get the best love. Как только вы поймете, что Кришна верховный наслаждающийся, вы сразу же должны понять, что он знает, как получать лучшую любовь. This material world is meant to reform our mistake of avoiding Krishna. Этот материальный мир предназначен для того, чтобы мы могли исправить свою ошибку в том, что мы избегаем Кришны. You should please recognize the material world as the most ingenious creation for reforming conditioned souls. Пожалуйста, признайте, что этот материальный мир является самым гениальным творением, направленным на то, чтобы реформировать обусловленные души. So instead of accusing Krishna because of the material world, you should appreciate his ingenious creation. Поэтому вместо того, чтобы обвинять Кришну за то, что он создал этот материальный мир, нужно признать, что это творение гениально. Он гениальное творение создал. Now, sometimes things happen in your material and spiritual life, and you can't figure out the cause. Иногда что-то в вашей материальной или духовной жизни что-то происходит, причину чего вы не можете понять. Let me ask you, how many of you has this happened to, that something's happened in your life and you just can't figure out why? То есть я хочу вас спросить, бывает ли у вас когда-нибудь такое, что что-то происходит в вашей жизни, и вы не можете никак сообразить, почему? Raise your hands if that has happened. Поднимите руки, если такое бывает. Again and again, why did this happen? Вновь и вновь задайтесь вопросом, почему это случилось. Even 10, 20 years you can be thinking, how, why? Даже 10-20 лет вы можете размышлять, почему и как это произошло. And sometimes, many times, when in such a situation we accuse Krishna. И очень часто в таких ситуациях мы обвиняем Кришну. Is that true? Правда ведь? Krishna, I did everything right. Why did you let this happen to me? Кришна, я все правильно сделал. Почему ты такое допустил со мной? I was sincere, and Я был still this happened. искренним, а ты все равно допустил, чтобы это случилось. Why did this situation come upon me? Почему я в такой ситуации оказался? I'm being a good devotee. Я был хорошим преданным. Why? Почему? Mother Yashoda was also in this situation. И мама Ешода тоже оказалась в такой ситуации. What happened when she looked in Krishna's mouth? Что случилось, когда она заглянула в рот Кришны? Because there were accusations that Krishna had eaten dirt. Потому что Кришну обвиняли за то, что он ел грязь, землю. Mother Yashoda saw something and she couldn't understand. Why am I seeing this? Мама Ешода что-то увидела, и она не могла понять, почему я это вижу. But she never blamed Krishna. Но она никогда не осуждала Кришну. Even when Krishna was a little boy who barely was walking, there were accusations against him. Даже когда Кришна был еще совсем малышом, который едва еще мог ходить, его уже тогда осуждали. The Kumar Lila of Krishna is full of accusations. А Каумара Лила Кришны наполнена такими обвинениями. How did it begin? Как это началось? You see, Krishna and Balaram together would crawl on the ground in Vrindavan. Кришна с Баларамой вместе ползали по земле Вриндавана. This is the way that they would play. Так они играли. You see, Krishna's childhood pastimes have an Aishvarya or opulent aspect, like when he kills Putana. Аспект Айшвари или аспект величия проявляется в играх Кришны тогда, когда, например, он убивает Путану. And then there is the pure sweetness of the pastimes. Но также в играх проявляется и чистая сладость, Without any power shown. когда не проявляется никакого могущества Кришны. But even when Krishna, as a little baby, will show his powers, in Vrindavan they don't recognize it. Но даже когда Кришна, будучи совсем младенцем, являет свое могущество во Вриндаване, жители Вриндавана этого не признают.
Just like Mother Yashoda would never accept that Krishna actually lifted Govardhana. Например, мама Ишода никогда не признавала, что Кришна на самом деле поднял холм Говардхан. She believed that Nanda Maharaj actually lifted it. Она считала, что на самом деле Нанда Махарадж его поднял. And Mother Yashoda never accepted that Krishna knocked down the Yamala Arjuna trees. И Нанда и Ишода никогда не признавали, что Кришна свалил эти деревья Ямала и Арджуна. She said it was a strong wind. Они сказали, что это просто ураган. So this is Vrindavan. Это Вриндаван. Even when Krishna demonstrates his Aishvarya, his opulent power, the devotees, they actually can't recognize it. They can't see it. Даже когда Кришна являет вот свою айшварию, свое могущество, чистые преданные, они это не видят, они не признают это. What happened when Krishna swallowed the forest fire in the presence of his cowherd boyfriends? Что случилось, когда Кришна проглотил лесной пожар в присутствии своих друзей-пастушков? He told them, close your eyes. Он сказал им, закройте глаза. Would you have done that? Вы бы смогли так сделать? A fire spider all around you? Когда вас окружает бушующий пожар, And you turn to this little boy, please save us, please save вы us. обращаетесь к этому маленькому мальчику и говорите, спаси нас, спаси, пожалуйста. And the little blue boy says, just close your eyes И and маленький go. синий мальчик говорит, да просто закройте глаза. How many of you would have done that? Кто бы из вас так сделал? That's why you're not in Krishna Lila. Вот почему вы не в Кришна-лиле. But the cowherd boys did it. Но пастушки сделали это. They closed their eyes, Они закрыли глаза, and Krishna swallowed the forest и fire. Кришна проглотил лесной пожар. And then when they opened their eyes, the cowherd boys found themselves underneath a favorite tree where they would play games. И когда они открыли глаза, эти пастушки обнаружили себя под своим любимым деревом, где они играли в свои любимые игры. So they began to discuss the little cowherd boys. И эти мальчики начали обсуждать. Did you see that? Ты видел это? Did Krishna, our little friend, really do that? Кришна, наш маленький друг, действительно это сделал. Did he really swallow the forest fire? Он действительно проглотил огонь по пожару. What kind of person is our little friend? Что же это за наш друг такой? So they began to philosophically speculate. И они начали философски рассуждать. Perhaps our little friend Krishna is a demigod. Они думали, возможно, наш маленький друг Кришна полубог. But you know what that means? Но знаете, что это значит? That means we're demigods Это too. означает, что мы тоже полубоги. Because we're equal. We're just as good as him. Потому что мы же ему равные, мы такие же, как он. So this is how the residents of Vrindavan react when Krishna shows his opulence. Так реагируют обитатели Вриндавана на проявление богатства, на проявление могущества Кришны. They can't really recognize it. Они на самом деле не могут признать это. All right. Now Krishna and Balaram are crawling through the village of Nanda Maharaj. Итак, Кришна с Баларамой ползают по деревне Нанда Махараджа. And their ankle bells are creating such a beautiful sound. Их ножные колокольчики создают удивительные звуки. You know, just like cartels, a good pair of cartel sounds, that is compared to the sound of Krishna's ankle bells. Как звук хорошей пары каратал можно сравнить с звуками ножных колокольчиков Кришны с Баларамой. So these sounds of the ankle bells of Krishna and Balaram would give such pleasure to the residents of Vrindavan. Эти звуки ножных колокольчиков Кришны и Баларамы, они создают удивительно приятную атмосферу в Вриндаване. So they would crawl through Vrindavan. И они ползают по этому Вриндавану. Now what is on the ground? Что же за всем этим? Cow dung, cow urine, and milk. Что же там в земле, на земле? Там коровий навоз, коровья моча и молоко. So Krishna and Balaram are crawling through all this. И Кришна с Баларамой ползают по этому месиву. And sometimes they would see some persons who they thought were their mothers. Иногда они замечают какого-то взрослого, которого считают своей мамой, And then they would follow those своими persons. матерями. И они подползают как к этим женщинам. This is God. Это Бог. Crawling on the ground Ползет в грязи, through cow dung, cow urine, and milk. коровий навоз, коровью мочу, смешанную с молоком. And then the persons would say, oh, look at these little boys, how beautiful. И жители деревни говорят, о, посмотрите на этих малышей, какие они красивые. And Krishna and Balaram would say, oh, they're
not our mothers. И Кришна с Баларамой говорит: о, так это же не наша мама. And they would act afraid and crawl away. И они как будто испугавшись, быстро уползают оттуда. Now, just see, this is the Supreme Personality of Godhead. Это верховная личность Бога. But he and Balarama acting afraid after apparently they made a mistake. Но они, Кришна и Баларама, они являют лилу страха после того, как, казалось бы, допускают ошибку. So all of Vrindavan is enjoying Krishna and Balaram crawling. И весь Вриндаван наслаждается этим ползанием Кришны с Баларамой. What else would they do? Что еще они делают? They would see calves lying on the ground. Они смотрят, как телята лежат на земле. And they would crawl up to the calf Они while it was подползают lying. к теленку, пока он лежит, And they would grab the tail of the calf. хватают его за хвост. And the calf would jump up Теленок вскакивает испуганный, and start running. начинает бежать. And Krishna and Balaram, they were also afraid, so they wouldn't let go of the tail. Кришна и Баларама, они тоже боятся, они не отпускают хвост. So the calf is dragging them all over Vrindavan. Теленок таскает их по всему Вриндавану. Through the cow dung, the cow По urine. коровьему навозу, смешанному с мочой, с молоком. And the residents of Vrindavan is laughing loudly. Жители Вриндавана громко смеются. They're enjoying this. Они этим наслаждаются. Of course, Krishna and Balaram are also enjoying it. Конечно, Кришна и Баларама тоже наслаждаются. Being pulled by a calf through the cow dung, cow urine, and milk of Vrindavan. Когда теленок таскает их по этому навозу с молоком и мочой во Вриндаване. So then their mothers would come and release their hands from the tail of the cow. Затем их мамы приходят и высвобождают их ручки, отпускают хвосты от теленка. And what would the mothers, Rohini and Yashoda, do then? И что затем их мамы Рахини и Ишода делают? They would pick up Krishna and Balaram. Они поднимают Кришну и Баларама. Would you pick up a baby that was covered with cow dung, cow urine, and milk? Поднимите малыша, который весь перемазан коровьим навозом, молоком и мочой коров. Of course, the mothers know that these substances are pure. Конечно, их мамы знали, что эти компоненты совершенно чистые. But not only were Krishna and Balaram's little bodies covered with cow dung, cow urine, and milk, but also saffron and sandalwood their mothers had put on. Но, конечно, маленькие тела Кришны и Баларама, они покрыты были не только навозом и коровьим молоком и мочой, но также шафрановой пыльцой, которые нанесли на них мама Ишода и мама Рахини. So then the mothers would feed them on their lap. И затем мамы кормили их, положив на себе на колени. And while breastfeeding them, the mothers would look and see, oh, little teeth are coming. И давая им свою грудь, мамы говорили: о, смотри, у них прорезаются маленькие зубки. The little teeth of Krishna and Balaram are like pearls. Маленькие зубки Кришны и Баларама подобны жемчужинам. So the mothers would get such pleasure counting how many little teeth are coming. Их мамы, они очень наслаждаются этим, подсчитывая, сколько их маленьких зубков у них там уже прорезалось. The mothers knew that the dust on the body of their babies were like ornaments. И для матерей пыль, это грязь с тел их детей, все равно, что украшение. Would this kind of innocent scene remain for long? И долго ли продолжалась такая невинная сцена? You see, because of the influence of Yoga Maya, the mothers are thinking, here is my child. And Krishna and Balaram are thinking, here is my mother. Из-за влияния йога Майи мамы думают, что Кришна с Баларамой это мои дети, мой ребенок, а Кришна и Баларама думают, что это моя мама. This is bewilderment. Это иллюзия. Krishna is allowing himself to be bewildered. Кришна позволяет иллюзии найти на него. Out of love. Из любви. He has no parents. У него нет родителей. But some devotees want to love him in that way. Но некоторые преданные хотят его любить именно в таком настроении. When Krishna and Balaram would crawl through Vrindavan, their mothers were always in anxiety. Когда Кришна с Баларамой ползали по Вриндавану, их мамы все время беспокоились. Because what's on the ground in Vrindavan besides the cow dung, the cow urine, and the milk? Потому что еще на земле во Вриндаване, кроме коровьего навоза, мочи и молока?
There's all kinds of weapons, there's dogs and monkeys with teeth and claws. Там разные, по земле ходят разные собаки, обезьяны с когтями, с зубами, с клыками. There's cows with horns. Телята коровы, вернее, с рогами. So the mothers were always in anxiety. Oh, what's going to happen? И мама-то все время беспокоилась, что же может произойти с ними. So you're saying, how could there be anxiety in the spiritual world? И можно спросить, как могут возникать беспокойства в духовном мире? Isn't anxiety just material? А эти беспокойства материальны? No, in the spiritual world there's so much anxiety, but it's all ecstatic. Нет, в духовном мире очень много беспокойств, но все это имеет экстатическую природу. There's anxiety, there's crying, there's pain. Там тоже плачут, там тоже испытывают боль. In Goloka Vrindavan. На Галока Вриндаване. What do you think? Что вы думаете? You still want to go? Вы еще хотите туда отправиться? Crying, anxiety, Там and pain. плачут, там беспокоятся, там испытывают боль. But it's all ecstatic. Но все это экстаз. Every emotion in Goloka Vrindavan is ecstatic. Каждая эмоция на Галока Вриндаване – это экстаз. By hearing Krishna's pastimes, you'll learn how to be in anxiety with ecstasy. Слушая о играх Кришны, вы научитесь тому, как беспокоиться в экстазе, How to cry in ecstasy. как плакать в экстазе, How to feel the pain of separation from Krishna in ecstasy. как чувствовать боль разлуки с Кришной в экстазе. That is the spiritual world. Это духовный мир. So Mother Yashoda and Rohini, what were they feeling when their babies were crawling around Vrindavan? Так что же чувствовали мама Яшода и Рахини, когда их малыши ползали по земле Вриндавана? Listen to this statement from Srila Prabhupada. Послушайте это утверждение Шрилы Прабхупады. Try to understand. Попытайтесь его понять. We should pray that one day we can understand. Мы должны молиться, чтобы однажды мы смогли это понять. He says they were fully equipoised in the transcendental ecstasy. Он сказал, что они были совершенно уравновешены в своем, они были совершенно невозмутимы в своем экстазе, духовном экстазе. Fully equipoised in the transcendental ecstasy known as the distress of material affection. Они были совершенно невозмутимы в своем трансцендентном экстазе, известном как Material affection. называемом материальной любовью. Does it make sense to you? Как вам это логично все звучит? How can you be fully equipoised in distress of material affection? Как вы можете быть совершенно уравновешенными, испытывая беспокойство и материальную любовь? And how can that be ecstasy? Как можно испытывать экстаз при этом? You see, the affection of Yashoda and Rohini resembled material affection. Но дело в том, что эта любовь Яшоды и Рахини лишь напоминают материальную любовь. But it's pure. Но она чиста. So these were the innocent pastimes of Krishna and Balarama. Итак, таковы были невинные игры Кришны и Баларама. Soon they began to walk. Вскоре они начинают ходить. How did they start to walk? Как они начинают ходить? They would pull themselves up on things and get up on their little legs. Они за что-то держатся и поднимаются на свои маленькие ножки. Now it's time for mischief. И сейчас настает время озорству. This is when the accusations begin. Вот когда начинаются обвинения. Krishna is going to be the butter thief and Balaram will be his assistant. Кришна станет воришкой масла, а Баларам его приспешником. The whole of Vrindavan is soon talking about the butter thief. И вскоре весь Вриндаван будет говорить о воришке масла. Because Krishna seems so restless. Потому что Кришна, казалось бы, совершенно непоседливый. He would make mischief over the whole village. Он озорничает по всей деревне. The older gopis would come to report to Mother Yashoda. И старшие гопи, они будут приходить к маме Яшоде и жаловаться ей. She's doing her household duties. Она занимается делами по дому, And the older gopis would come and stop her. а старшие гопи приходят и мешают ей это делать. What would they stop her with? Как они ее прерывают?
accusations against Krishna. Они начинают жаловаться на Кришну. Stop turning butter. We want to tell you what your son has done. Хватит тебе пахтать свое масло, мы тебе сейчас расскажем, что вытворяет твой маленький сын. But their spirit was of wanting to give bliss to Mother Yashoda. Но в каком духе они это делают? Они хотят доставить наслаждение маме Яшоде. The older gopis are thinking, we're getting so much pleasure seeing Krishna's mischief. We want Mother Yashoda to hear about it. А старшие гопи, они думают, нам так нравится, нам доставляет такое наслаждение, когда мы видим это озорство Кришны, поэтому мы хотим, чтобы мама Яшода тоже послушала об этом. We want Mother Yashoda to taste the nectar of accusing Krishna. Мы хотим, чтобы мама Яшода насладилась нектаром обвинений Кришны. Did it ever happen to you when you were little children? You did some mischief? С вами когда-нибудь было, когда вы были маленькими детьми и баловались? And the neighbors came to report you to your А parents? соседи приходили и жаловались вашим родителям? How many did it happen? Со сколькими это было? I can remember. Я помню. My little brother and I was 6 years old and he was 4.5. Мы с младшим братом, мне было 6 лет, ему 4,5. So we decided that we would go through the neighborhood during Christmas time. Мы решили во время Рождества пойти на соседский двор. I don't know about it in Ukraine, but in the USA, at Christmas time, all the houses put what's called Christmas lights. Colored lights around the doors and windows. То есть я не знаю, как в Украине, но у нас в Соединенных Штатах у нас всегда по традиции украшают двери, входные, парадные двери украшают гирляндами такими рождественскими. Здесь делают так? Oh, they're starting. Colored lights around the doors and windows. Разноцветные огоньки, гирляндочки вокруг дверей и вокруг окон. So my little brother and I would go from house to house and unscrew the light bulbs and smash them on the steps of the door. И мы выходили с маленьким своим братом, мы ходили и выкручивали лампочки и разбивали их на пороге. So it was great fun. Это было так здорово. You unscrew the lights and then smash them on Мы выворачивали the лампочки, stone steps. разбивали их на ступеньках. And it was very artistic because the lights were of different colors. So when you smash them, it's a very multicolored mess. Поскольку лампочки были разного цвета, мы их разбивали и получались такие разноцветные кляксы на ступеньках. So, of course, the neighbors came and reported us to the parents. Потом соседи, естественно, приходили и жаловались нашим родителям. Krishna also gets caught, Кришну тоже ловили на горячем. but he doesn't care. Ему наплевать на это. We cared because we got something on the back. So Нам не было наплевать, потому что Krishna doesn't care. мягкому месту было больно. Кришне все равно. Everyone in Vrindavan knows he doesn't care Все во Вриндаване знают, что when they accuse him. ему дела нет до того, что его обвиняют. But the residents of Vrindavan want to taste the nectar of accusing Krishna. Но жители Вриндавана хотят наслаждаться нектаром обвинений Кришны. And they want Mother Yashoda to taste that nectar also. И они хотят, чтобы мама Яшода также наслаждалась этим нектаром. So, what are the accusations? Итак, какие же жалобы были? First, he comes to the house before the cows are milked, and he lets the calves loose, and the calves drink all the milk of the cows. Итак, сначала он заходит в коровник, отпускает всех телят до дойки, прежде чем подоит коров, и телята выпивают все молоко у своих мам. And when the man of the house becomes angry, why have you done this when there's no milk? Krishna just smiles. Когда мужчины начинают сердиться, почему Кришна приходит, отпускает телят, и они выпивают все молоко, Кришна просто улыбается. After he does that, he goes to another house. После того, как он это сделает, он идет в другой дом and he steals all the milk products. и крадет все молочные продукты. And then he calls the monkeys, come monkeys, come! Созывает обезьян, And he distributes the milk and curd and butter to the monkeys. Раздает им молоко, творог, масло. And then the monkeys won't eat anymore. И когда обезьяны уже
по горло сыты. So, Krishna says to the older gopis and gopas, what is the use of your milk products? Even the monkeys don't want it. Кришна говорит старшим гопи и гопам, что у вас за продукты такие, даже обезьяны не едят. Useless stuff. Совершенно бесполезные продукты. Then he goes to another house. Затем идет в следующий дом. And if he doesn't find any mischief to do, he pinches all the babies and makes them cry. Не находит чем позорничать, и он щипает маленьких малышей, и они начинают плакать. And the cowherdmen are chasing him. И пастухи гонятся за ним. But Krishna and Balaram, they can run that. Кришна с Баларамой могут убегать. They're not simply crawling, they're running. Они уже не ползают, они бегают. Catch him! Catch the butter thief! Вот, хватай его, вора. They're accusing him. You thief! Stop, thief! Не обвиняют его. Ты вор, стой. And Krishna will, while running away, say, You are the thief! You are the thief! Я не вор, это ты вор. I'm not stealing. Even the monkeys don't want your milk. Я не краду, даже обезьяны вашего масла не едят. And he would defend himself. И он защищается. I have enough milk products to eat in my house. I don't need yours. Оправдывается. У меня у самого полно этих молочных продуктов в доме, мне ваши не нужны совсем. And while saying that, he would go to another house and steal milk. И когда он это говорит, он идет в другой дом, чтобы там поворовать. Butter and curd. Масло, молоко, творог. So in this way, all the men in Vrindavan are accusing Krishna. Так все мужчины во Вриндаване, они жалуются на Кришну. But as soon as they catch him, Krishna just looks at them and smiles. Но как только они его ловят, Кришна просто смотрит на них и улыбается. And they forget everything. И они забывают обо всем. So this is what the older gopis are presenting to Mother Yasoda. Вот какие были жалобы у всех гопи маме Ишоде. What to do about this yogurt thief? Что же нам делать с этим воришкой йогурта? Sometimes they would shout out, beat him, tie him up. Иногда они кричат, побей его, свяжи. But Krishna just looks at them and smiles. И Кришна смотрит на них и улыбается. And they don't know what to do, they're bewildered. И они не знают, что же делать, они сбиты с толку. So Mother Yasoda says, why don't you just tell him, eat until your belly is full? Они говорят маме Ишоде, почему ты его не накормишь так от пуза просто, чтобы он никуда не ходил больше? Let him have what he wants. Пусть он получит то, что хочет. But the older gopis told Mother Yasoda, he's actually not hungry. Но He's actually not hungry. The older gopis told Mother Yasoda. мама Ишода, старшие гопи говорят маме Ишоде, на самом деле он не голодный. He doesn't steal milk products because he's hungry. Он не крадет молочные продукты, потому что голодный. So why does he do it then? Так зачем он тогда это делает? Who knows? Кто знает? Because he likes to steal. Потому что ему нравится воровать. He's all Purna. He's perfect and complete. Он пурнам, он совершенен, он полное целое. He doesn't steal because he's hungry. He steals because he likes to do mischief. Он крадет не потому, что есть хочется, он крадет, потому что ему нравится воровать. The older gopi said, even if we tried to give him the milk products, it doesn't work because he would rather steal it. Старшие гопи говорят, даже если мы даем ему сами эти молочные продукты, он их не ест, он их не берет, потому что ему нравится их красть. Krishna and Balaram, little Krishna and Balaram, they had spies. Other little cowherd boys acted as spies. У маленьких Кришны с Баларамой были другие маленькие дети, которые действовали как их шпионы. They would tell their little friends, go find a house where the man and woman are outside, and then we'll go and make mischief. Они говорили этим маленьким малышам, идите проследите, узнайте, в каких домах нет хозяев, чтобы мы пошли и там сделали кое-что. Very strategic. Они разрабатывали такие сложные стратегии. And if they couldn't find any mischief to do, they would pinch the babies, make them cry. Если они не находили чем позорничать, они щипали детей. And then, as we said yesterday, if there were no babies to pinch, then Krishna would threaten terrorism. Если, как вчера говорили, если не было младенцев, которых надо ущипнуть, можно ущипнуть, они начинали угрозы высказывать. He liked to make the babies cry by scratching them with his nails. Ему, Кришне, нравилось заставлять маленьких младенцев плакать, царапая их своими ногтями. Just think of the unlimited fortune of these babies. Подумайте о бесконечной удаче этих младенцев. They'd be scratched by the nails of Krishna. Их царапает Кришна своими ногтями. But
Sometimes there were no babies to torment. Иногда не было младенцев, которых можно было бы помучить. So Krishna promised terrorism against the house. Поэтому Кришна обещает устроить террористические акты в каком-нибудь доме. Just wait for tomorrow, I'll show you. Подождите до завтра, я вам покажу. Tomorrow I will come with burning coals in my hand and I'll set your house on fire, burn it down. Завтра я приду, принесу горящих углей и сожгу ваш дом. So these were some of the accusations that the older gopis were presenting to Mother Yashoda. Таковы некоторые из обвинений, с которыми старшие гопи обращались к маме Йашоде. And they told her that we put the milk products in a high place hanging from the ceiling, but still Krishna gets it. И они сказали маме Йашоде, что мы даже подвешиваем наши молочные продукты высоко под потолком, чтобы Кришна их не достал, но он все равно достает. He and Balaram pile up things, and so they can reach the milk products hanging from the ceiling. Он с Баларамом, они что-то наставляют, чтобы забраться и достать. Or sometimes they stand on each other's shoulders. Или они иногда становятся друг другу на плечи. Or they very intelligently get a stick with a sharp end and they poke holes in the bottom of the container. Или они очень разумно делают. Они берут палочку с каким-то острым острием и они протыкают дырочку в горшке. The older gopis accuse that Krishna can tell what is in the pot even without looking inside. И старшие гопи, они жалуются маме Йашоде, говорят, что Кришна, он способен определять, что в горшке, даже не заглядывая внутрь, сверху. So how do Krishna and Balaram find their way around in the dark rooms where the milk products are stored? Как же Кришна с Баларамом ориентируются в темных комнатах, где хранятся молочные продукты? The elder gopis accuse that their jewels let them see in the dark. Старшие гопи обвиняют их, говорят, что им помогают в этом их драгоценные камни. So Mother Yashoda said, okay, we'll take away their jewels. Мама Йашода говорит, ну хорошо, я сниму с них все украшения. That way they won't be able to locate the milk products in the darkness. Тогда они не смогут находить эти молочные продукты в темноте. But the older gopi said, there's no point in doing that. Even if you take away their jewels, their bodies give off effulgence and they can still see everything. Старшие гопи говорят, да в этом смысла нет, потому что даже если ты снимешь с них все драгоценности, сами по себе их тела источают сияние, и поэтому они способны видеть в темноте. So while they're accusing Krishna like this, what is Krishna doing? Так, и пока они обвиняют Кришну в этом, что делает Кришна сам? He knows how to behave so that he won't be chastised. Он знает, как себя вести, чтобы его не наказывали. He looks at his mother, so fearful. Он смотрит на свою маму испуганным взглядом. And all the gopis enjoy this. Все гопи наслаждаются этим. Mother Yashoda looks at him, oh, my little child. Мама Йашода смотрит на него, о, мой дорогой And that ребенок. way they don't chastise Krishna. Так они не наказывают Кришну. Now the accusations will come from the cowherd boy. Итак, сейчас обвинять будут пастухи. Krishna and Balaram, the cowherd boys, are playing. Пастушки. Кришна с пастушками играют. And all of them, including Balaram, all of Krishna's friends, including Balaram, go to Mother Yashoda and make an accusation against Krishna. И все друзья Кришны, включая Балараму, идут к маме Йашоде и начинают жаловаться на Кришну. Krishna has eaten dirt. Кришна ел землю. You see, the accusations that the elder gopis made couldn't make Mother Yashoda angry. Дело в том, что те обвинения, которые поступали со стороны старших гопи, они никак не могли рассердить маму Йашоду. So now another complaint is invented, another accusation. Вот изобрели другие жалобы, So that Mother Yashoda will chastise Krishna. чтобы все-таки мама Йашода наказала Кришну. Everything is happening out of pure love. Все это происходит из чистой любви. So Mother Yashoda is always full of anxiety about Krishna. Мама Йашода, она всегда исполнена беспокойств в отношении Кришны. She picks him up and looks Она поднимает его, смотрит at his face. на его лицо. Krishna, why have you done this? Кришна, зачем ты так делаешь? Why have you eaten dirt? Почему ты ел землю? Your own brother Balaram says you did it. He's accusing you. Даже твой старший брат Баларама говорит, что ты это делал. Он тебя жалуется на тебя.
Krishna responded that they're all just joining in a conspiracy. Кришна отвечает, да все они просто сговорились. They are all trying to make a conspiracy so you'll punish me. Они сговорились, чтобы ты меня наказала. And Mother Yashoda said, but even your brother says this, so it must be true. Но мама Ишода говорит, но ведь даже твой брат подтверждает это, значит это правда. Krishna said, yes, my brother Balaram has joined the conspiracy. Кришна говорит, да, он тоже один из заговорщиков. Dear mother, take my words as true. Дорогая мама, поверь мне. I didn't do it. Я этого не делал. They just want you to beat me. Они просто хотят, чтобы ты меня побила. I didn't do it. I've never done it. Я этого не делал, никогда не делал. They're all liars. Они все врут. Krishna was lying. Конечно, Кришна врал сам. They accuse him of being a liar, so he's saying they're liars. Они обвиняют его за то, что он врет, и он говорит, что они врут в ответ. So he said, let's be scientific. И он сказал, давайте научно подойдем ко всему этому. They say that I ate dirt. Они говорят, что я ел землю. All you have to do is look in my mouth Все, and что тебе see. нужно, это просто посмотреть мне в рот и проверить самой. That is being scientific. Это научный подход. But you can use your senses and directly perceive if there's dirt in my mouth. Ты можешь воспользоваться своими чувствами и непосредственно понять, есть ли земля в моем рту. I say that they're lying. Я говорю, что они врут. Now just look in my mouth and you'll see the Загляни truth. ко мне в рот и проверишь, узнаешь сама. In hearing this, we should never think that Krishna is ordinary and his friends are ordinary. Когда мы это слушаем, мы никогда не должны думать, что Кришна и его друзья — это обычные существа. All these pastimes are for producing the highest transcendental pleasure in the devotees. Все эти игры, они вызывают величайшее трансцендентное наслаждение у его преданных. So you know what happened when Mother Yashoda opened his mouth. И вы знаете, что произошло, когда мама Ишода открыла ему рот. She saw the whole universe. Она увидела всю Вселенную. You see, she actually didn't see the universe in his mouth. She saw it in his belly. На самом деле, она не видела Вселенную в его рту, она видела его в его животе. If you want to know the technical details Если вы хотите более технические детали узнать. of seeing the universe in Krishna. Видение Вселенной в Кришне. She saw through his mouth into his belly. Lord Brahma says that in the 10th canto. Она заглянула через его рот в его живот, как говорит Господь Брахма в 10-й песне. But even though she saw the whole universe inside his belly, she could not give up her motherly affection. Но несмотря на то, что она увидела целую Вселенную внутри его живота, она не смогла забыть о своей материнской любви к нему. Krishna didn't want her motherly affection to be disturbed, even though his Aishvarya, his opulence is manifest. Кришна не хотел, чтобы материнские чувства его мамы нарушались как-то, и он не хотел являть ей свое могущество, свою Айшварью. So what she saw caused her to forget all about the dirt in his mouth. И то, что она увидела, заставило ее позабыть о всей той грязи, которая была во рту Кришны. Often devotees ask me, was there really dirt there? Did he really eat dirt? Часто преданные спрашивают у меня, а действительно ли он ел грязь? Who was lying? Кто же лгал-то в конце концов? The cowherd boys accused Krishna. Пастушки обвиняли Кришну, Krishna accused the cowherd boys. Кришна обвинял пастушков. Mother Yashoda was accusing Krishna. Мама Ишода жаловалась на Кришну. What was the truth? Какова же была правда? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says the truth is there was dirt in Krishna's mouth, but Mother Yashoda forgot all about it because she was so bewildered by seeing the universe. Вишванат Чакраварти такое говорил, что грязь у Кришны действительно была во рту, но мама Ишода, когда увидела ее, когда увидела Вселенную, она позабыла о том, что она видела эту землю. In other words, Krishna showed her, yeah, there's dirt here, there's the whole universe also. Иными словами, Кришна показал, да, у меня там земля есть, но там есть еще и Вселенная целая. There's earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, false ego. Земля, вода, огонь, воздух, ум, разум, ложное эго. All the planets. Все планеты. There's Vrindavan. Бриндаван. There's you and Nanda Maharaj. Ты, Нанда Махарадж. All
in my mouth. Все это в моем рту, Specifically in my belly. в частности в моем животе. That's how Krishna resolved these accusations. Вот как Кришна решил проблему этих жалоб. Mother Yashoda was bewildered. Мама Ишода не знала, что делать. Oh, what am I seeing? What Что am же я I вижу? seeing? She began to philosophically speculate. И она начала философски рассуждать. What kind of boy is this? Что же это за мальчик такой? Why do I think that he is my son? Почему я считаю его своим сыном? Why do I think Nanda Maharaj is my husband? Почему я считаю Нанду Махараджа своим мужем? Why do I think Vrindavan is my village? Почему я считаю Вриндаван своей деревней? So Krishna let her speculate for a few short moments. И Кришна несколько секунд дал ей вот возможность порассуждать. And as Yoga Maya covered the scene, Затем Йога Майя накрыла все. and she just forgot all that. И она забыла обо всем напрочь. Oh, here's my little boy. Это мой малыш. Let me love him. Я буду его любить. So that's how Krishna resolved the accusation. Вот так Кришна решил эту проблему. So those are accusations in pure love. Это обвинение в чистой любви. But our accusations come out of material frustration, let's be honest. Но наши жалобы, они на самом деле проистекают из материального разочарования. Давайте быть честными. When Krishna didn't do this, Krishna didn't do that, it's because we are frustrated in our material desires. Кришна не сделал этого, не сделал того. Это почему? Потому что... Почему мы так жалуемся? Потому что мы разочарованы в наших материальных желаниях. So our problem is material desire. Поэтому наша проблема — это материальное желание. In Goloka Vrindavan, all the accusations are based on pure love. На Галока Вриндаване все обвинения зиждятся на чистой любви. Tomorrow we will hear about accusations based on mad hate. И завтра мы послушаем о обвинениях, которые основаны на безумии ненависти. Shishupal and Dantavakra, Шишупал и Дантавакра, who are originally Jai and Vijay. которые изначально были Джаем и Джаем. Hare Krishna. Tomorrow you'll hear that the mad hate of the demons can be so intense that they can actually achieve Krishna that way. Завтра мы услышим о том, что это безумие ненависти у демонов может быть настолько эффективным, что они способны достичь Кришны таким образом. Okay, questions? Вопросы? I'm reading Krishna book, and Krishna Leelas, they often resemble fairy tales. So how can we properly understand this book? Understand it seriously. Итак, читаю книгу Кришна. Лилы Кришны похожи на сказку. Как правильно понимать эту книгу, чтобы воспринимать это всерьез? Krishna's pastimes are real, material life is a fairy tale. Игры Кришны реальные, а материальная жизнь — это сказки. Don't you know the fairy tale of material life? Разве вам не известна сказка материальной жизни? All you have to do is get this and that, and I'll be happy. Все, что я должен, это получить это, и это, и я буду счастлив. It's a fairy tale. Это сказка. But we accuse Krishna of making a fairy tale. Но мы обвиняем Кришну в том, что он нам сказки показывает. Krishna's pastimes completely fulfill him and the devotees. Но игры Кришны, они абсолютно удовлетворяют его и всех преданных. And what about material life? How does it fulfill you? Как насчет материальной жизни? Как она вас наполняет? Как она удовлетворяет ваши потребности? Always feeling empty and Вы dissatisfied. все время чувствуете опустошенность и неудовлетворение. How can we learn to see Krishna and Krishna's mercy in the death of our close relatives, close people? Объясните, пожалуйста, как научиться видеть Кришну и милость Кришны в гибели
близких нам людей, как пережить боль разлуки с ними и боль потерянных незаконченных отношений. For a devotee, death is a change of service. Для преданного смерть — это смена служения. Is different from the death of a non-devotee. Это отличается от смерти непреданного. It looks the same from the external point of view. Это кажется одним и тем же с внешней точки зрения. Just like food that's offered to Krishna may look the same as food that's not. Как, например, пища, предложенная Кришне, она кажется такой же, как и непредложенная пища. But when you taste the food, you know there's such a difference between prasad and not prasad. Но когда вы попробуете эту пищу, вы поймете, что есть большая разница между прасадом и непросадом. Similarly, death of a devotee and death of a non-devotee look the same. Точно так же смерть преданного и непреданного выглядит одинаково. But the experience is totally different. Но опыт совершенно другой. You know the example Prabhupada would give. Вы знаете пример, который приводил Прабхупада? There's a cat. Есть кошка, And the cat can carry in its mouth its own kitten, or it can carry a rat. и кошка в своей пасти может нести как своего котенка, так и крысу. How does the cat's kitten feel in the mouth of the cat? Что чувствует котенок, когда он в пасти кошки? Huh? Protection, care, nurture. Защиту, заботу, любовь. And how does the rat feel? А что чувствует крыса? Terror. Ужас. But they're both in the mouth of the cat. It looks the same. Оба они в пасти кошки. Выглядит все одинаково. Everything for a devotee is different. Для преданного все по-другому. But to the eyes of a materialist, it all looks the same. Но в глазах материалиста все кажется одинаковым. The materialist says, "Oh, look at you devotees. You get sick, you die, you get old. Материалисты говорят: ну посмотрите на себя, преданные, вы тоже болеете, тоже умираете, тоже стареете. You get cancer, you die in car crashes. What's the difference?" От рака болеете, погибаете в авариях автомобильных. В чем разница? There's a world of difference. Но разница огромна. The internal experience is totally different. То есть внутренний опыт он совершенно другой. That's why Krishna asks us in Bhagavad Gita to rise above the bodily conception of life. Вот почему Кришна просит нас в Бхагавад-гите подняться над телесными представлениями о жизни. A devotee dies to serve Krishna. Преданный умирает, чтобы служить Кришне. And lives to serve Krishna. И живет, чтобы служить Кришне. You know, the body gets to a point where it can't serve Krishna anymore. Знаете, тело когда-то дойдет до такого момента, когда оно уже не может служить Кришне. So why do you want to go on in that way? Зачем в этом теле продолжать существовать? What is the use of maintaining a body that can't serve Krishna? Какой смысл поддерживать тело, которое не может служить Кришне? How can we learn to recognize the will of Krishna? How can we distinctly realize that some event in our life takes place by Krishna's mercy? Как научиться распознавать волю Кришны, как отчетливо осознавать, что то или иное событие в нашей жизни происходит по милости Кришны? Very good question. Очень хороший вопрос. That's why we have a guru. Вот почему у нас есть гуру. And that's why we should also have a counselor. И вот почему также нам необходим наставник, to help us recognize situations that come in our life. Чтобы помочь нам понять события, которые возникают в нашей жизни. Otherwise, neophyte devotees, they call everything that's good for their sense gratification Krishna's mercy. В противном случае преданные новички, они могут все называть, все, что приятно их чувствам, милостью Кришны. We'll ask the devotees from Bulgaria. Мы спросим преданных из Болгарии. You've had 10 pieces of pizza and someone brings you another pizza pie. What do you say? Если у вас уже 10 кусочков пиццы, и кто-то вам приносит еще один пирожок, что вы скажете? Krishna's mercy. Милость Кришны. You don't say, "Oh, I'm eating too much." И вы не скажете: о, я уже объелся. We call what's favorable for our sense gratification Krishna's mercy. То, что благоприятно для наших материальных чувств, для усложнения наших материальных чувств, мы называем милостью Кришны.
Krishna's mercy always leads to an increase in devotional service. Милость Кришны навсегда приводит к усилению преданного служения. Remember that. Запомните это. That's Kunti Devi's point of view. Это точка зрения Кунти Деви. She says, even if something looks like distress, if it brings closer connection to Krishna, then it's the greatest thing. Она говорит, что даже если то, что кажется вроде бы страданиями, но если это приводит меня ближе к Кришне, то это самое великое, чего можно желать. I remember before Srila Bhakti Tirtha Maharaj's departure. Я помню, перед уходом Шрила Бхакти Тиртха Махараджа. His whole body is filled with cancer. Все его тело было уже пронизано этим раком. What did he say? Что он сказал? I would not trade this situation for anything. Я бы не поменял эту ситуацию ни на что. That was the internal realization of Krishna that he was getting. Это было его внутреннее осознание милости Кришны, которую он получал. In other words, never mind the body's condition. The spirit soul was relishing the connection with Krishna. Неважно, в каком состоянии находится тело, сама душа, она наслаждается Кришной. In fact, he said, if I had to go through this again, let it happen again. На самом деле он сказал, что даже если мне придется снова через это пройти, то пусть это произойдет. That is the wealth of bhakti. Это богатство бхакти. Krishna says in Bhagavad Gita that whatever great men do, everyone follows. Then why Krishna in his childhood shows us the bad example? And because we can think that Krishna, God, steals, and that means that I can steal also. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что бы ни делали великие люди, простой народ следует за ним. Почему Кришна в детстве показывает нам плохой, в кавычках, пример? Можно подумать, Кришна Бог, он ворует, значит и мне можно. In Goloka Vrindavan, Krishna is not setting an example. На Галока Вриндаване Кришна не показывает пример. He's simply having pleasure pastime. Он просто являет игры, которые ему нравятся. That's why persons who don't understand Krishna should not hear about his intimate pastime. Вот почему те люди, которые не понимают Кришну, не должны слушать о его сокровенных играх. If they can't understand his stealing butter, how will they understand his dancing with the gopis in the forest in the night? Если они не могут понять, как он ворует масло, природу его игр воровства, то как они смогут понять его игры с гопи, которые, когда он танцует с ними по ночам? So therefore, first read Bhagavad Gita and understand Bhagavad Gita. Поэтому сначала нужно читать Бхагавад-гиту, понять Бхагавад-гиту. Understand, as we discussed yesterday, that Krishna's body is all spiritual. Поймите, что, как мы вчера говорили, тело Кришны абсолютно духовно. How could you truly accuse someone whose body is perfectly spiritual? Как можно действительно обвинять того, чье тело совершенно духовно? But we accuse Krishna because our bodies are material and we want material things for our material bodies. Но мы обвиняем Кришну, потому что наши тела материальны, и мы хотим чего-то материального для наших материальных тел. That's the problem. В этом проблема. So we get frustrated with Krishna. Поэтому мы разочаровываемся в Кришне. Krishna, I'm worshiping you to fulfill my material dream. Кришна, я поклоняюсь тебе, чтобы исполнить свою материальную мечту. But Krishna wants to give us pure bhakti. Но Кришна хочет дать нам чистое бхакти, Pure love. чистую любовь. And what do we say? И что мы говорим? I don't know what pure love is. I just want material things. Я не знаю, что такое чистая любовь, я просто хочу чего-то материального. But Krishna loves us so much that he doesn't want his devotees to have these things. Но Кришна нас так любит, что он не хочет, чтобы преданные это все получали. He has better things to give you. Потому что у него есть нечто лучшее, что он может дать. But we're so stubborn, we won't accept that. Но мы настолько упрямые, что мы это не хотим признать. We're like little children. Мы как маленькие дети. Don't take my toy truck away. Не забирай у меня мою игрушку, мой игрушечный трактор. I told you the story last year about the little boy and the toy truck. Я вам рассказывал, да, в прошлом году историю про маленького мальчика и игрушечный грузовичок. Last story. Последняя история.
So I was in Kyiv. Я был в Киеве. And some parents, they had a very nice devotional child. He was about 6 years old. И у одних родителей преданных был очень замечательный, хороший ребенок, где-то 6 лет. And they wanted to show me how devotional the child was. Они хотели показать мне, насколько предан их ребенок. So they brought the child before me. Они привели этого ребенка ко мне. Before they told me he's going to give you what is most dear to him. А до этого сообщили мне, что он вам подарит самое дорогое, что у него есть. He's going to give you his favorite toy truck. Он вам подарит свой любимый грузовичок. Okay. I'm not so sure about this. Я, конечно, в этом не уверен. But the parents were so enthusiastic. Но родители просто горели желанием. Our boy is so devotional. Наш ребенок такой преданный. We want to show you. Мы хотим показать вам. Okay. Хорошо. So they brought the little boy in. Они привели маленького мальчика. Holding the toy truck. И он держит грузовичок. He's walking toward me. И подходит ко мне. And the parents are saying, Родители подталкивают его. Очень хорошо. don't need to go by. Иди, дай поражи. And the boy's coming forward with the truck. Мальчик идет с грузовичком. And he gets right in front of me. Когда он подошел ко мне, Give me the truck. чтобы дать Thank you. игрушку. He changed his mind the last minute. Он передумал в последнюю минуту, в последнюю секунду. So the parents had to take him out of the room. Родителям пришлось выводить его из комнаты. Oh, excuse us, Goomer. Простите, Гуру Махарадж. I came back 2 weeks later. Через 2 недели And this time he's ready to give. родители сказали, на этот раз он готов вам дать его. So they brought the little boy in the room. И они привели мальчика в комнату, And he had a different truck. у него был другой грузовичок. It was a brand new truck in a box, still in the box. Совершенно новый, еще в упаковке. The parents thought that he can't give his old favorite truck, but we'll get him to give the new truck. Родители подумали, что со старым он расстаться не хочет, но, по крайней мере, подарим ему новый. Может быть, он его отдаст. Interesting kind of bhakta program. Интересная бхакта-программа такая. So the boy starts walking toward me with the new truck in the box. Мальчик подходит ко мне с игрушкой в упаковке. And the box has one of those clear windows, you can see what's inside. С прозрачным оконцем, что можно, через которое можно видеть, что там внутри. So he's walking towards me. И он подходит ко мне. The parents are behind him. Родители сзади The него. parents are all happy. Родители счастливы, да-да. And then he gets right in front of me Подходит прямо ко мне. and starts looking at Начинает смотреть коробочку. me. Смотрит на меня. I can see he's thinking, Я читаю его мысли. this is a good truck. Грузовик. Why am I giving it to him? Чего ради я ему его должен отдавать? He doesn't know what to do with a truck. Он не знает, что с ним делать все This равно. is a great toy. Это же классная игрушка. He looks at me and looks Смотрит на меня, at the смотрит на box, игрушку, looks at me. на меня. And again, his parents have to take И him out of снова the room. родителям пришлось его уводить. Oh, we're sorry, Kumar. Простите, Гуру Махарадж. So I realized that we are like this. Я осознал, что мы такие же. This is how we deal with Krishna. Вот как мы относимся к Кришне. We want to offer something to Мы Krishna. хотим что-то предложить Кришне. Nah. Затем We don't cry, we accuse Krishna. мы не орем, мы обвиняем Кришну. Why do you want this? You don't need this. Зачем тебе этого желать? Тебе это не нужно. Мне этого не нужно. So we're like little children. Мы как маленькие дети. But by hearing Krishna's pastimes in the association of devotees, we can grow up. Но слушая игры Кришны в общении с преданными, мы можем подрастать. Thank you very much. Hare Krishna.